Welcome to our math class. Today we shall discuss types of matrices. 1. Column matrix. Consider the matrix capital A equal to 0, minus 1, 2. How many rows are there? 3 rows. How many columns are there? 1 column. The order of this matrix is 3 by 1. Consider another matrix B equal to matrix 4, 6, 8, 5. What is the order of this matrix? 4 by 1. 4 rows and 1 column. In these two matrices, we can see that there is only one column. ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം മാത്രം വരുന്ന മാട്രിക്സുകളെയാണ് കോളം മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോളം മാട്രിക്സുകൾക്ക് റോസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം, പക്ഷേ കോളം ഒന്ന് മാത്രമേ ആകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ മാട്രിക്സ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ കോളം ഈസ് കോൾഡ് എ കോളം മാട്രിക്സ്. 2. Row matrix. For example, consider A equal to matrix 2, minus 1, 0, 1. What is the order of this matrix? The order of this matrix is 1 by 4. 1 row and 4 column. Another matrix B equal to matrix 1, 3, 5. How many rows are there? How many columns are there? 1 row and 3 columns. The order is 1 by 3. ഈ രണ്ട് മാട്രിക്സുകളിലും റോകളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും 1 തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ റോകളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും 1 ആയിട്ട് വരുന്ന മാട്രിക്സുകളാണ് റോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റോ മാട്രിക്സുകൾക്ക് കോളം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. ആദ്യത്തെ മാട്രിക്സിൽ 4 കോളംസും ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ മാട്രിക്സിൽ 3 കോളംസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടും റോ മാട്രിക്സുകളാണ്. ഒരു റോ മാത്രമേ രണ്ടിലും വരുന്നുള്ളൂ. A matrix having only one row is called a row matrix. 3. Rectangular matrix. Let capital A equal to matrix 1, 0, 4, 8, 2, minus 3, 7, 9. What is the order of this matrix? There are 2 rows and 4 columns, and the order is 2 by 4. Number of rows is equal to 2 and the number of columns equal to 4. They are not equal. That is, number of rows not equal to number of columns. This type of matrices are called a rectangular matrix. ഒരു rectangular matrixൽ number of rowsഉം number of columnsഉം എപ്പോഴും different ആയിരിക്കും. If m by n is the order of a rectangular matrix, then m not equal to n. Okay. Fourth point, square matrix. Consider the example, capital A equal to matrix 4. ഇതിൽ ഒരു റോയും ഒരു കോളം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓർഡർ 1 by 1 എന്ന് എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ബി മാട്രിക്സ് 1, minus 3, 7, 3, 4, minus 1, 2, 5, 6. What is the order of this matrix? There are 3 rows and 3 columns. The order is 3 by 3. Number of rows equal to 3, number of columns equal to 3. They are equal. Number of rows equal to number of columns. This type of matrices are called a square matrix. The square matrixil number of rowsum number of columnsum equal ആയിരിക്കും. Now, if an m by n matrix is said to be a square matrix if m equal to n, and that matrix is known as a square matrix of order n. Square matrix എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്മും എന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. m by m എന്നും അതുപോലെ n by n എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സിംഗിൾ ലെറ്റർ n എന്നോ m എന്നോ മാത്രം ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, now consider the matrix B again. In this matrix, consider the elements 1, 4 and 6. These elements are in the diagonal of this square. Hence, these elements are called diagonal elements. ഈ ഡയഗണലിന് മെയിൻ ഡയഗണൽ എന്നും പറയും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എലമെന്റ്സിനെ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ
സിംപ്ലി ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എലിമെന്റ് 1, അത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലിമെന്റാണ്. ഈ 1നെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് A11 ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ A11 ഒരു ഡയഗണൽ എലിമെന്റ് ആണ്. അടുത്തത് 4 ഒരു ഡയഗണൽ എലിമെന്റ് ആണ്. 4ന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? അത് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണ്. അതിന് നമുക്ക് A22 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A22 ഒരു ഡയഗണൽ എലിമെന്റ് ആണ്. 6 അടുത്ത ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്, അത് തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളത്തിലാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? A33 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A33യും ഒരു ഡയഗണൽ എലിമെന്റ് ആണ്. Now in general, if capital A equal to matrix Aij of order n is a square matrix of order n, then what are the diagonal elements? A11, A22, A33, etc. Last diagonal element ANN. Okay. Fifth one, diagonal matrix. Consider A equal to matrix 3. In this matrix, there is only one row and one column. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. Another matrix B. B is equal to matrix 2, 0, 0, -1. Here also there are 2 rows and 2 columns. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് 2 -1. ഇനി നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0 ഒരു നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആണ്. ഈ 0യും ഒരു നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആണ്. അതായത് ഈ മാട്രിക്സിലെ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിലെ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സീറോസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാട്രിക്സുകൾക്കാണ് ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 0 ആയിട്ട് വരുന്ന മാട്രിക്സുകളാണ്, സ്ക്വയർ മാട്രിക്സുകളാണ് ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ്. Another example C. മാട്രിക്സിൽ ഇതൊരു 3x3 ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിലെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 1, 4, 0. നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ്, എല്ലാം 0 ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം 0s ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിലെയും എല്ലാ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും 0s ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. Sixth one, scalar matrix. Capital A equal to matrix 3. ഇത് ഒരു റോയും ഒരു കോളം മാത്രം വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. Another example, B equal to matrix 2, 0, 0, 2. നമുക്കറിയാം ഓർഡർ 2 വരുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ്. മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 2 ആണ്. ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 0s ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഈ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സിൽ ഈ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വരുന്ന മാട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മാട്രിക്സുകൾക്കാണ് സ്കെയിലാർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Another example C. What about this matrix? This is a square matrix of order 3. ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 0s ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സും ആണ്. ഇനി ഈ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സെയിം സ്കെയിലാർ √3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്കെയിലാർ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. Seventh one, identity matrix. First one, I1 equal to matrix 1. ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോയും ഒരു കോളവും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് I2 equal to matrix 1, 0, 0, 1. What about the order of this matrix? 2 rows and 2 columns, therefore the order is 2. The diagonal elements are 1, same scalar or same constant 1. ഇനി ഈ സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 1 തന്നെയായിട്ട്, അതായത് യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്കെയിലാർ മാട്രിക്സുകളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെയിമാണ് ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കെയിലാർ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 1 ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. The order of this
matrix is 2. Therefore, we can denote this matrix by I2. Identity matrix ആയതുകൊണ്ട് I എന്നുള്ള ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓർഡർ 2 ആയതുകൊണ്ട് I2 എന്ന് denote ചെയ്യുക. Okay. Then I3. What about the order of this matrix? Order is 3. And the main diagonal elements are equal to the same scalar 1. Non-diagonal elements are all zeros. Therefore, it is an identity matrix of order 3. A square matrix in which all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are zeros is called an identity matrix. Order n ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സിനെ നമ്മൾ IN എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും n ആണെങ്കിൽ അതിനെ IN എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 8-1 zero matrix. Consider the example matrix 0 0 0 0. What about the order? Order is 2. Now what about the elements? All the elements in this matrix are zeros. Therefore, it is known as a zero matrix. Consider another example, matrix 0 0 0 0 0 0. In this matrix also, all the elements are zeros. But what about the order? Order 2/3. Then again, this matrix is also a zero matrix. Order എന്തായാലും elements എല്ലാം zero ആണെങ്കിൽ അതൊരു zero matrix ആയിരിക്കും. Now third example, here also all the elements are zeros. Therefore, it is also a zero matrix. A matrix is said to be a zero matrix, another name null matrix, if all its elements are zero and is denoted by O. O എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സീറോ മാട്രിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാട്രിക്സസ്. രണ്ട് മാട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫോർ ദാറ്റ് consider the two matrices, matrix 3 2 4 5 and matrix 3 2 4 5. What about the order of these matrices? Order of first matrix is 2 and order of the second matrix is also 2. രണ്ട് മാട്രിക്സുകളും സെയിം ഓർഡറിലാണ്. Now observe the elements of these two matrices. രണ്ട് മാട്രിക്സിലും എലമെന്റ്സുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് ഇവിടെ 3 ആണ്. സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് 3 ആണ്. രണ്ടും അപ്പോൾ സെയിം ആണ്. അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റുകൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ്. Now consider the first row second column element in the first matrix, that is 2. Now what about the first row second column element in the second matrix? That is again 2. So, corresponding elements ഇവിടെയും ഈക്വൽ ആണ്. Now second row first column element here 4. What about the first row second row first column element in the second matrix? That is again 4. That is corresponding elements are equal. Now second row second column here 5 in the second matrix, second row second column element 5. That is all the corresponding elements are equal. Therefore these two matrices are equal. Now another example, matrix 2 3 4 5 and matrix 3 2 4 5. Now we can see that these two matrices are of the order 2 and the same order 2 il varunnaanu. Now check the corresponding elements of each matrices. First row first column element here 2. Now in the second matrix first row first column element 3. They are not equal. That is corresponding elements are not equal. സെയിം ആണ്, പക്ഷേ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയാലും ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് 2 ആണ്, അതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മാട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ അല്ല. ഓക്കെ. Symbolically, if two matrices A and B are equal, we write A equal to B. Equal to symbol യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ മാട്രിക്സുകളെ എഴുതാം. അപ്പോൾ രണ്ട് മാട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? രണ്ട് മാട്രിക്സുകളും സെയിം ഓർഡറിലായിരിക്കണം. രണ്ട് മാട്രിക്സുകളിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് വൺ, ചെക്ക് വെദർ ദ മാട്രിസസ് matrix 2 4 8 1 5 1 and matrix 2 1
4, 5, 8, 1 are equal. ഈ രണ്ട് മാട്രിക്സുകളും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? ഓർഡർ ദാറ്റ് ഈസ് 2/3, 2 rows and 3 columns. What about the order of the second matrix? 3 rows and 2 columns. Therefore order is 3/2. അപ്പോൾ രണ്ട് മാട്രിക്സുകളുടെയും ഓർഡർ ആദ്യത്തെ 2/3 ആണ്, സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സ് 3/2 ആണ്. ഓർഡറുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Therefore the matrices are not equal because their orders are different. Okay. Then 2. Find the values of x, y and z from the following equations. രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം എടുത്തെഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സ് 4, 3, x, 5 ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് 4, y, z 1, 5 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മാട്രിക്സുകൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും. പിന്നീടോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സിന് എന്തായാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് ഇവിടെ 4 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാട്രിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് y ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് 4 = 5 എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം എലമെന്റ് ഹിയർ 3. On the right side first row second column element z. Therefore 3 = z. Now move to the second row. Second row first column element x. Corresponding element on the right side 1. Therefore x = 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വേരിയബിൾസ് x, y, z എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. Now move to the second part. അവിടെ നമുക്ക് x, y, z വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. മാട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് x + y എന്നാണ്. ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് 6. കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x + y = 6 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 2 ആണ്, 2 ആണ്. അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. Move to the second row. Second row first column 5 + z. On the right side second row first column element 5. Therefore 5 + z = 5. Now second row second column here x, y. On the right side 8. Therefore we get x, y = 8. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് x + z = 5 എന്നാണ്. അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ z മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് z വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. z = 5 - 5 = 0. തേർഡ് വൺ x, y = 8. ഇനി നമുക്ക് എക്സും വൈയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം 2ഉം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അതായത് 1ൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം 6 കിട്ടണം. 2ൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 8 കിട്ടണം. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്പേഴ്സ്? 2ഉം 4ഉം. 2 + 4 6 എന്ന് കിട്ടും. 2 × 4 8 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് 4നും വൈക്ക് 2നും കൊടുത്താലും 4 + 2 = 6 ആണ്. 4 × 2 = 8 ആണ്. അപ്പോൾ x = 2, y = 4. z വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. z = 0. ഓർ x = 4, y = 2 and z = 0. Okay. Now you have to some assignment. Do it by yourself properly in your notebook.